أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام دوست بڑی محبت نال درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید المرسلین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نذر القمر لا يمكن التنار كما كان حقه بعد الخدا بتويق السمختصر. نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، نعت خوان حضرات، دیگر سامعین و حاضرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چاہیے دے سی کہ میں بھی تواڈے سامنے کھڑا ہو کے تقریر کردا، کیونکہ جید علماء کرام سٹیج کے جلوہ گر نے، اور بالخصوص آل رسول دو سید جڑے میرے لمچ نے سٹیج کے جلوہ گر نے. بہرحال انہاں دی اجازت دے نال، کیونکہ مینوں کچھ دنوں تو بخار سی، مجبوراً بیٹھ کے تہاڈی خدمت چ حاضر ہاں. دعا ہے اللہ تعالی حق سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے. جی پہلی حاضری ہے پنجابی کو میں تو تہاڈے مزاج تو واقف نہیں سی. میں کہ ہو سکتا کیونکہ شہر کا ایریا بنتا ہے اردو نہ سنتے ہوں. بہرحال صوفی انور صاحب فرما رہے ہیں پنجابی کی سالانہ محفل اور تہاڈی خدمت کے اندر اج اس محفل کے اندر پہلی مرتبہ قبلہ صوفی صاحب کے حکم کے تحت حاضر ہو گیا. اور کتنی پیاری محفل ہے. اس تو پہلے تساں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ذکر نظم دی شکل وچ سنیا، اور ہن کو اللہ دے پیاریاں دا ذکر نثر دی شکل وچ سنو، کیونکہ یہ محفل دو تعلق رکھتی ہے، ایک بڑی 11ویں شریف اور ایک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انج کر لو ایک محفل 11ویں والے دی، ایک 12ویں والے دی، سبحان اللہ، کہ دو محفل اکٹھیاں نے. انشاءاللہ 12ویں والی سرکار دا ذکر پہلو تو ہی ہو رہا ہے تے ہمیشہ ہوندا ہی رہنا. تے جدوں کہ 11ویں والی سرکار 12ویں والی سرکار دے قدمی لاگے ہن انہاں دا ذکر بھی ہوندا ہی رہنا. سبحان اللہ.
بہرحال ایکو والے کی خدمت گزارش ہے کہ ایکو جہاں ناہ دے وچ کام دینا تقریر کام نہیں دینا پریشان کرتا ہے مینو خود نہیں پتا لگتا میں کی کہہ رہا اس واسطے بس ساؤنڈ ذرا ٹھیک رکھو ایکو بشک گھٹ ہی کرتا بہرحال اللہ دے پیارے ولیاں دا ذکر کرتے رہنے ہیں سنتے رہنے ہیں اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ اس صدقے ساڈے گناہ بھی معاف فرمائے اور جدوں تسی میری زبان چوں اللہ دا قرآن سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنو یا اللہ دے پیاریاں دی کوئی ہور گل چنگی لگے تے کی آکھنا ہے سبحان اللہ میں جنی دیر دا آیا بیٹھا ہے نا مجمع والےاں والوں سبحان اللہ دی آواز کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے کی آکھنا ہے سبحان اللہ لے سارے آکھو جڑے 11ویں والے تے 12ویں والے نوں مانتے نے کی آکھنا ہے سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الا خبردار انا بے شک اولیاء اللہ جڑے اللہ دے دوست نے اللہ دے ولی نے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون جڑے اللہ دے ولی نے نہ انہاں نوں کوئی خوف ہے نہ غمگین ہو اے ذرا قرآن پاک دے لفظاں ول غور کرنا نہ انہاں نوں کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے الذین آمنوا وکانوا یتقون یہ لوگ کون نے یہ جنہاں نوں خوف کوئی نہیں یہ اولیاء کرام کون نے وہ لوگ جڑے جنہاں ایمان قبول کیتا تے تقوی اختیار کی سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ یہ نہ سمجھنا کہ صرف دنیا کی زندگی کے اندر ہی خوشخبری ہے فرمایا یہ جڑی خوشخبری ہے کہ نہ انہوں خوف ہوئے گا نہ غمگین ہوں گے صرف دنیا وچ نہیں بلکہ دنیا وچ بھی آخرت وچ سبحان اللہ لا تبدیل لکلمات اللہ یہ اللہ دے کلمے تبدیل نہیں ہوں گے ساڑھے طرح نہیں اسی کدی کسی کو دوست بنا لینے کدی دشمن بنا لینے کدی کسی کی تعریف کرتے ہیں کدی نہیں کرتے اللہ فرماتا میرے کلمے تبدیل نہیں یہ نہیں کہ میں ولیاں نو خوش کرنے واسطے کہہ رہے ہیں بلکہ جو کہتا انج ہی ہوئے یہ خوشخبری اللہ دے پیاریاں نو دنیا میں بھی یہ آخرت میں ذالک هو الفوز العظیم اللہ فرماندا ہے بہت بڑی کامیابی اس تو بڑی اور کیڑی کامیابی ہو سکتی ایسے میں سادہ یا ترجمہ تھوڑے سامنے پیش کی پر ہن ذرا توجہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ جدو کسی بندے کی تعریف کرنی ہوئے کہ اسی کی کرتے ہیں سب تو پہلے اس بندے کا تعارف کروایا جاتا ہے یہ اے نام ہے ایس جگہ سے رہتا ہے یہ باپ کا اے نام ہے اے کاروبار کرتا ہے سارا تعارف کروا کے پھر اسی کہنے ہیں کہ ایس ویلے وزیر اعظم بن گیا بعد جو شان بیان کرتے ہیں وہ مقام دستے ہیں لیکن قربان جاواں اللہ نے جو کچھ بیان کیتا ہے وہ غور کرو پہلی آیت کے اندر الا ان اولیاء اللہ اس کے اندر اللہ نے ولیاں کی شان بیان کر چھڑی اور دوسری آیت کے اندر الذین آمنوا وکانوا یتقون اس آیت کے اندر اللہ نے ولیاں کی پہچان بیان کر چھڑی لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ اس آیت کے اندر اللہ نے ولیاں کا انجام بیان کر دیا چاہیے یہ سی اللہ پہلے بیان کرتا ہے انہاں دا تعارف کرواتا ہے لیکن فوراً پہلے شان بیان کی تھی پہچان بعد میں بیان کی تھی کیوں بعض علماء اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ کدی کدی کسی چیز کا مرتبہ بلند ظاہر کرنے واسطے واضح کرنے واسطے انجلی کیتا جاتا ہے مثال کے طور پہ ہوں سارے اندر ایک چیز سی خواہش سی کہ اللہ نے ہر مخلوق جہاں بھی اس آسمان کے تھلے زمین کے اتنے رہتا ہے ہر ایک کو خوف سے ہے ہر کوئی ڈرتا ہے کہ کوئی ایسا بھی ہے جنہوں خوف کوئی نہیں اللہ نے فرمایا ہاں ایک ایسی بھی ہے جنہوں نے خوف کوئی نہیں سارے کی توجہ ادھر ہوگی کون نے فرمایا اللہ دے ولی فرمایا اللہ دے ولی پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ اللہ دے ولی نے پھر انہوں خوف کوئی نہیں. ایک ایسی مخلوق کہ انہوں خوف کوئی نہیں ہے تے بھی انسان. صرف انسان ہونا نہ ویکھو اپنا اپنا درجہ ہوتا ہے تے انسان پر خوف نہیں. ایسے نہ دنیا کسی کو ڈرتے نہیں نہ کل قیامت والے دن انہوں کوئی پریشانی ہوئے گی. یہ ہے کون؟ یہ اللہ کے ولی نے. انہوں خوف کیوں نہیں؟ دنیا کی خوف کیوں نہیں؟ ڈرتے کیوں نہیں؟ اسی بھی کہنے ہیں مینوں کسی کا ڈر نہیں. یہ ساری گلاں ہی سانوں ہر ایک کو کسی نہ کسی ڈر ضرور ہوتا ہے. یہ کیوں نہیں ڈرتے؟ ارے میاں ڈردا وہ ہے جڑا کمزور ہو. ڈردا وہ ہے جڑا کمزور ہوگی. یہ اللہ دے پیارے تے کمزور ہی نہیں. اللہ نے انہوں انیاں طاقت انیاں پاونا انی قوت دیتی ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے جلد 2 صفحہ 963 اللہ دے ولی دے بارے اللہ فرماندا ہے میرے پیاریاں دی شان ہے کہ وہ میرے نفل پڑھ کے عبادت کر کے اللہ اللہ کر کے میرا قرب حاصل کر لیندے نے. یتقربوا الی بالنوافل میرا قرب حاصل کر دینا. کس طرح؟ نفل پڑھ. سبحان اللہ ہے بخاری شریف کی حدیث. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یتقربوا الی بالنوافل. حدیث بھی قدسی ہے. فرمایا اللہ دے پیارے میرے نفل پڑھ کے فرمایا اللہ اللہ کر کے عبادت کر کے میرا قرب حاصل کر لیندے نے. یا اللہ جدوں تیرا قرب حاصل ہو جائے پھر انہوں نے شان کی فرمایا فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. فرمایا پھر انہوں نے شان ہے اللہ انہوں دے کن بن جاتا جنہ دے نال او سن دے نے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ. اللہ فرمانا پھر اللہ انہوں دی اکھاں بن جاتا جنہ دے ذریعے او دیکھ دے نے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. فرمایا اللہ انہوں دے ہاتھ بن جاتا جنہ دے ذریعے او پکڑ دے نے. فرمایا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. فرمایا پھر اللہ انہوں دے پیر بن جاتا جنہ دے ذریعے او چل دے نے. فرمایا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. اللہ فرمانا پھر جدوں بھی وہ میرے کو سوال کر دے نے اللہ ضرور عطا فرماندا ہے. یہ انہوں کی شان بن جائے. پر بنتی کتا ہو کے نعرے مارے نہیں ڈاکے ماریا نہیں چوری ماریا کیتیا نہیں کیویں یتقربوا الی بالنوافل. انہوں دی راتاں میں گزرتی نہیں کہ اللہ اللہ بلکہ دوسرے مقام پہ اللہ فرمانا ہے. فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. فرمایا اللہ دے پیارے کی نشانیاں وچوں اے وی نشانی ہے اللہ دے پیارے زمین تے چلدے نے تے آستا آستا آستی نال چلدے نے اکڑ کے نہیں چلدے بلکہ آستی کرتے نے. انج کہہ لو راتی زاری کر روون تے نیند اکھی تی دون اور بجرے اوکن ہار صداون تے تب تھی نیویں ہون. فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. میں پہلے عرض کیتا جب اللہ کا قرآن سننا ہے تسی کی آکھنا سبحان اللہ. میں تو قرآن پڑھتا پر تسی سبحان اللہ نہیں آندے. دیکھو دو متواتر دوندیاں میں سنانے 11ویں والے تے 12ویں والے کی میں پہلے تسی ساری منن والے بیٹھے ہو سبحان اللہ تے گونج ہونی چاہیے سبحان اللہ. میں اونچی کہو بھلا کی آکھنا سبحان اللہ.
मुतवातिर 5 दिन बुखार लिया, मैं फिर भी तुहाडे सामने जिक्र खैर कर रहा कि सुभान अल्लाह भी तो जिक्र खैर ही कोई मेरे प्यो का नाम तो नहीं ना, सारे का साझा अल्लाह। एक बारी सुभान अल्लाह आखोगे ना तो तुहाडे नाम आवाज 90 निक्कियां निक्कियां जाणगियां। की आखना है? सुभान अल्लाह। मैं जेह्ड़े नेरे च बैठे होगी आखो की आखना है? सुभान अल्लाह। मैनू भावें तुसीं नजर ना आओ पर जिस सरकार की महफिल है उन्हां तो बोल लेनी है। बहरहाल ये अल्लाह के प्यारे इन्हां दी शान बन जाए। अल्लाह कहता, अल्लाह फरमाता मेरा कुर्ब हासिल कर लेंगे। हुण हदीस से बुखारी शरीफ की एक तर्जमा तुसीं सुन लिया, समझ नहीं आती। अल्लाह फरमाता मैं हथ बन जाना, पैर बन जाना, अखां बन जाना, कन्न बन जाना। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। फरमाया जब किसी मसले का पता न लगे, पता न होवे ते उन्होंने पूछ लिया करो जेड़े जानते ने। इन जानने वाले विचों एक दा नाम है इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इमाम फखरुद्दीन राज़ी ये कोई मामूली नहीं, गैर मुकल्लिद इमाम अल्लामा वहीदुस्सलाम लुग़ातुल हदीस के अंदर और आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह मरफूज़ात शरीफ के अंदर नकल फरमाते ने इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दा जब आखिरी वक्त आया, शैतान आ गया, कहने लगा तुसीं अल्लाह नूं एक मनदे जे, सारी उम्र मुनाज़रे करदे रहे, लियाओ तुहाडे कोल कोई दलील है? आपने एक दलील पेश की, दो दलील पेश की, जवाब दे दिता उन्हें। हत्ता के 360 दलील पेश की, 360 का जवाब दे। ये भी तो बेईमान बड़ा आलम सी ना, बड़ा आलम है पर पढ़िया बड़ा सी, पर मार कितों खा गया? सरकार नहीं मनिया, सरकार नहीं मनिया, आलम तो बड़ा है, 360 दलील का जवाब दे दिया। तां ही असीं कहने आओ जे देखो आलम किन्ना सी पर मेरे अल्लाह नूं इलम भी वो पसंद है जिहड़ा सरकार दी मोहब्बत हो। और नबियां बाज अल्लाह भी नहीं हो कुछ देंदा, और रोशन गरब हुंदा ते ना शरक हुंदा। वो जदों नाल गुरूर ते बिरग करिए उल्टा दिल वाला काला वर्क हुंदा। अल्लाह अल्लाह शैतान भी बड़ी कीती, पर जिक्र जिक्र अंदर बड़ा फर्क होंदा। अल्लाह अल्लाह शैतान भी बड़ी कीती, और जिक्र जिक्र अंदर बड़ा फर्क होंदा। और जेकर मेरे हुजूर नू मन लैंदा, और बेड़ा उसदा कदे ना गरक होंदा। इलम नहीं बचाऊंगा, सरकार का इश्क बचाऊंगा। थोड़ा आलम सी, 360 दलील दित्तियां, इमाम फखरुद्दीन राज़ी चुप कर गई। हुणे नूं की आखिर? आपके पीरो मुर्शिद ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाहि ताला अलैह किते दूर वुज़ू फरमांदे सन, उथों पानी के छट्टे मारे नाल फरमाया फखरुद्दीन इस बेईमान तू क्यों नहीं कहना मैं अपने अल्लाह नूं बगैर दलीलों एक मान। पीर साहब की इमदाद पहुंची तो शैतान दौड़ गए, क्योंकि जिथे अल्लाह के प्यारे पहुंच जाए उत्थे रहिंदा, जिथे अल्लाह के प्यारे होने उत्थे रहिंदा। इहदा दा उत्थे चलदा जिथे अल्लाह अल्लाह करने वाले ना हो। मेरे को एक तवज्जो करदा जी इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पूछी है, ये प्यारे इमाम फखरुद्दीन हदीस का तर्जमा ते आ गया, पर साडा इतना गहरा मुताला नहीं, असीं इन्नी गहरी समझ नहीं रखते हदीस का मतलब की है। इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तफसीर कबीर के अंदर इस हदीस का मतलब बयान करते हैं, फरमाते हैं जेड़ा अल्लाह ने फरमाया फकुन्तु समाअल लज़ी
यस्माउ बिही कि मैं बंदे दे कान बन जाना जिन्ने नाल सुनदा फरमांदे ने दा मतलब ये है फरमांदे ने अल्लाह दे जलाल दा नूर बंदे दे कन्नां विच आ जांदा फसमे अल करीब वल बईद फरमाया जब अल्लाह दे जलाल दा नूर बंदे दे कन्नां विच आ जांदा फिर नेड़े दीयां गल्लां भी सुनदा दूर दी भी सुनदा ये है अल्लाह दे कन्न बनण दा मतलब फिर इत्थे एक इश्काल पैदा होंदा जो ये गल करी दी है ना कि अल्लाह के जलाल का नूर जो अल्लाह के प्यारे के कन्ना में आ जाता है फिर वो नेड़े दी गल्लां भी सुनता है दूर दी भी सुनता बात मेरे भरावां नूं समझ नहीं आती वो आंदा है वो शिरक है इसे गलों से तुहानूं मुशरिक कहने देखो दूरों ते नेड़ियों सुनना कि अल्लाह की सिफत है तुसीं आदे अल्लाह के प्यारे भी सुनते हैं इसे चीज़ की तुहानूं समझ नहीं आती असीं तुहानूं तौहीद दसदे मेरे दोस्त तवज्जो करते जाना नहीं ये गल कोई नहीं ये कहना कि अल्लाह दूरों सुनता है ये गल ही गलत है क्योंकि दूरों वो सुनता है जेड़ा दूर होए दूरों वो सुनता है जेड़ा दूर होए इत्थे कुरान के ऊपर जाते अल्लाह फरमांदा वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद अल्लाह फरमांदा मैं तो शाह रग तो भी ज्यादा करीब तो जो अल्लाह शाह रग तो ज्यादा करीब है फिर दूरों कितों सुनता है दसो जेड़ा अल्लाह नूं दूर मन्ने इसका मतलब है फिर अल्लाह का जिस्म भी मानता है वो तौहीद दे नरगे च आके तौहीद दे भुलेखे विच अपना ईमान ना गवा बैठो अल्लाह तो है ही करीब इस वास्ते मनना पड़ेगा ये ना आख्या कर दूरों अल्लाह ही सुनता है नहीं नजारा अल्लाह तो है ही करीब फिर आख्या कर अल्लाह दूरों भी सुनता या नजदीकों सुनता अल्लाह के बारे बहस कर ना कर बल्कि एक है वो अल्लाह ताला प्यारिਆਂ ਨੂੰ ताकत देता है जिन्हों ताकत देता नेड़ों सुनता है जिन्हों ताकत देता दूरों सुनता है अल्लाह के जलाल का नूर जो किसी मर्द कलंदर के कन्ना चाहता जिदे भी करना चाहता है फिर वो दूरों भी सुनता है नजदीकों भी सुनता है कुरान चो ही मिसाल दी पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है तुम कई बारी गल सुनी 3 मील दूर है या इस तो ज्यादा या इस तो घट अल्लाह इस्लाह की रिवायात सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर वेख के कीड़ियां की मलका बोली कह लगी है छोटी छोटी कीड़ियों अपनी बिल्लां च चलिए जाओ किते ऐसा ना होवे पैगंबर सुलेमान का बहुत बड़ा लश्कर आ रहा तुहानू मर देवे तुहानू खत्म कर देवे तुहानू पैरां थल्ले लै लवे नूं पता भी ना लगे ये गल जो कीड़ियां की मलका ने की अल्लाह ने इस गल नूं भी कुरान च बयान अल्लाह फरमाता है क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून नहीं छोटी छोटी कीड़ियों बिल्लां च चलियां जाओ पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम दा लश्कर आ रहा है वो किते तुहानू डर ना देवे तुहानू थल्ले मसल ना देवे उन्हां नू पता भी ना लगे अल्लाह फरमांदा फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा अल्लाह दे पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जदों कीड़ियां दी मलका दी गल नू सुनिया आप मुस्कुरान लग पे जरा फर्क देखना पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुदा ते नहीं ना अल्लाह की मखलूक ही नहीं जो उन्होंने जलाल च अल्लाह दे उन्होंने कन्ना में अल्लाह के जलाल का नूर सी ते 3 मील दूर कीड़ियां की मलका की आवाज़ में सुन लो हुण साडे कन्ना में अल्लाह के जलाल का नूर नहीं तुसी कभी कीड़ियां दो मुंह ना मुंह जोड़ के गल करदियां ने तुसी कभी सुनिया ते की कह रही कभी नहीं सुनिया तुसी बेशक कीड़ियां नूं अपने कन दे कोल करके रख लो ते फिर भी तुहानूं सुनेगा नहीं जरा फिर भी ना मने उहदे कान च पा उनको दसो कीड़ी ने की आख्या पर अल्लाह की कसम सानू पता लगता क्योंकि साडे जलाल विच
साडे कन्नां विच अल्लाह दे जलाल दा नूर नहीं, पर जे पैगंबर सुलेमान दे कन्नां विच अल्लाह दे जलाल दा नूर आया, उन्हां दूरों सुन लिया कि कीड़ियां दी मलका ने की आखिया। मेरे को तवज्जो करना मनना पड़ेगा। अल्लाह दे कुरान तो पता लगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दूरों कीड़ियां दी मलका दी आवाज नूं सुन लिया। पता है लगा अकीदा फिर ए बना लो, इन्हें आख्या करो मखलूक दूरों नहीं सुनदी, और मखलूक कुरान ने दसिया मखलूक दूरों सुनदी है, पर दूरों ओ सुनदा जिन्नू अल्लाह ताकत देंदा है। ताकत कौन देंदा है? असी अल्लाह की ताकत नाल सुनते हैं, पर अल्लाह ने सानू साड़ी हसीयत के मुताबिक ताकत दी, दूरों सुन दे। ये अल्लाह का कुरान सी, पर आ नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस भी सुन लें, और हदीस भी इब्ने माजा शरीफ सफ़ा 146, हदीस भी बिल्कुल सही। नासरुद्दीन अलबानी ने सही इब्ने माजा के अंदर इस हदीस में उन्हें इब्ने माजा दी सही हदीसां एक पासे कीतियां, ज़ईफ़ एक पासे, फिर सही के अंदर आख्या हदीस बिल्कुल सही। हदीस की नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कदी कदी तुहाडे घरां दे अंदर लड़ाई हो जाती है, मियां बीवी की आम तुसीं सुनिया होगा, कईयां दे घर होई भी होएगी, लड़ाई हो जाती ते कई बीवियां ज़बान दराज होंदियां, बदतमीजी करदियां ने। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो कई बंदे नेक होंदे ने, शरीफ होंदे ने, वो नहीं बोलते, बीवियां बुरा भला बोलदियां ने। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत च बैठी हूर जिन्हें कल क़यामत वाले दिन जन्नत में उस बंदे की बीवी बनना है, निकाह में आना है, वो उथों बैठी उन्होंने लड़ाई वेखती भी है, सुनती भी है, उथों बदवा देंदी है, कहती है नहीं अल्लाह तेरा सत्यानाश कर दे, तू तबाह हो जाए, तू क्यों तंग कर दिए, चंद दिन तेरे कोल है, फिर मेरे को आ जाना। मेरे तो तवज्जो करना, नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ के दसी जाना, एक जन्नत की हूर बैठी है, जन्नत किथे सिदरतुल मुंतहा दे कोल, ए सत्ता आसमानां दे उत्ते। यार तवज्जो करना, जे दूरों सुनना शिरक हुंदा, नबी अलैहिस्सलाम कदी भी इस गल नूं बयान ना करदे। वो जन्नत की हूर कौन है? नबी अलैहिस्सलाम दे गुलामां दी खादिमा, वो नबी अलैहिस्सलाम दे गुलामां दी खादिमा दा ए हाल है। वो जन्नत विच बैठी, वो सत्ता आसमानां दे उत्ते बैठी तेरी मेरी आवाज नूं जमीन तो सुन लेंदी है, जे ओ सुन लेंदी है ते नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीने बैठे पतरी के औला सुन लेंदे ने। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आमदे मुस्तफा। तवज्जो कर, अल्लाह के जलाल का नूर शहनशाह बगदाद गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कन्ना विच आया। आप फरमांदे ने मेरा मुरीद मगरिब विच होवे, मैं मशरिक विच होवां, मुसीबत बने उथों पुकारे, मैं उसकी पुकार नूं सुन ली। देखो हुण जे कोई आके यही गल बुखारी चों कढ के विखाओ, असीं कहांगे पागला ये हदीसां नबी अलैहिस्सलाम दी विसाले पुरनवार तो बाद मुकम्मल हो गई। शहनशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाद में तशरीफ लाए। हाँ एक गल है, एक उसूल है कि जेड़ी गल कुरान और हदीस नाल ना टकरांदी होवे वो काबिल कबूल है। ये शहनशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे आप की शान मनन विच कोई कबाहत नहीं, इस वास्ते कि ना ये कुरान नाल टकरांदी है ना हदीस नाल टकरांदी। अल्लाह दे जलाल दा नूर जे बंदे दी अखां विच आ जाए, फरमाते ने अल करीब वल बईद। इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने अल्लाह दा अखां बनदा मतलब है वो बंदा नजदीकों भी देखदा है, दूरों भी देखदा। और हदीस शरीफ जाना है, तबरानी शरीफ और दीगर हदीस दी किताबां विच हवाले इस वास्ते नहीं पढ़ रहे, साडे आका नेमत किबला मुफ्ती साहब ने, हजरत साहब ने अल कुरान शरीफ के अंदर किन्ने हवाले नाल हदीस नकल कर छड़ी कि जे सारे असीं हवाले दसी जाइए फिर तुसीं किताबां नहीं पढ़दे, आपे लभ्या करो। हदीस शरीफ जाना हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते जदों तजल्ली पई, अल्लाह दी तजल्ली दी ताब ना ले आ सके, पर नजर कितनी तेज हो गई। 3 मील दूर रात दे हनेरे दे अंदर, 3 मील दूर रात दे हनेरे दे अंदर वो पहाड़ दी चट्टान ते चलने वाली चूंटी कीड़ी नूं वेख लैंदे सन। 3 मील दूर, 3 मील दूर रात के हनेरे में पहाड़ से चलने वाली चींटी देख ली। अल्लाह के जलाल का नूर जे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अखां च आया,
فرماتے نے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم فرمایا لوگو اور تسی مینوں نبی نہیں مانتے تسی گھر چلے جاؤ جو مرضی کھا کے آ جاؤ جو مرضی لکا کے آ جاؤ اتوں بیٹھا دساں گا کھا کے کی آئے جی لکا کے کی آئے جی نہ دسا اللہ دا نبی نہ کہنا کہ کیوں دسیا انہاں دیاں اکھاں وچ بھی اللہ دے جلال ہیں اور سب تو زیادہ اللہ دے جلال دا نور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اکھاں سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث ہے فرمایا واللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم فرمایا میں اللہ دی قسم ہے نہ تواڈے رکوع میں تو چھپے نہیں نہ تواڈے خشوع میں تو چھپے رکوع تے بندہ کردا دیکھ لینا تے خشوع نہ ہے دل دی حالت دا کملی والے آقا فرماندے نے میں تواڈے دل دیاں حالتاں نہیں جاننا کہ دل دی حالت وہی دیکھ سکتا جن اکھاں وچ بھی اللہ دے جلال دا نور میرے دوست توجہ کرنا چاہوں انہاں مثالاں ول ٹریا جاواں تے گل لمبی نہ ہو جائے اے اللہ دے جلال دا نور جدوں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی اکھاں وچ آیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوریوں دوروں تے ساریاں نوں آواز دئی جاندے نے فرماندے نے یا ساریا اے ساریا الجبل اے پہاڑ ول توجہ کرو حضرت عمر فرماندے جوانے تے ایڈی دور سینکڑے میل دور اے حضرت ساریا دے کول انہاں نوں تے خیال نہ آیا لیکن نظر نہ آیا پہاڑ دی بیک سائڈ تو دشمن دا لشکر عمر فاروق نوں نظر کیوں آ گیا انہاں دی اکھاں وچ اللہ دے جلال دا نور سی اسی طرح جدوں اللہ دے جلال دا نور شہنشاہ بغداد دی اکھاں وچ آیا شہنشاہ بغداد فرماتے نے میں ساری زمین انج ویکھدا جویں ہاتھ تے بلکہ ہاتھ دے اوتے ایک روایت اندر ہے رائی دا دانا انج ویکھدا جویں ہاتھ تے رائی دا اور ذرا سوچو کوئی غیر مسلم سنے وہ آکے جس غوث دی جس نبی دے امتی غوث دی شان اس نبی دی اپنی شان دی ایک ولیاں دی شان بھی بیان کریے نال نال اس آقا دی شان بیان ہوندی رہندی ہے جس نبی دے صدقے انہاں نوں ولایت دی بڑے میرے دوستاں توجہ کرنا اللہ دے جلال دا نور جدوں بندے دے ہتھاں وچ آ جائے امام فخرالدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پھر دی شان کی ہے دور دے کام بھی بیٹھا بیٹھا کردا نزدیک دے بھی کردا وہ مشکل کام بھی کردا آسان بھی کردا ایڈی مثال اللہ دا قرآن پڑھ کے سناتا جاواں سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جدوں ہدہد نے دسیا یا پیارے اللہ دے نبی میں گیا سا ملکہ بلقیس سونے ملکہ سبا دے ملک میں چلا گیا اوتھے دیکھیا لوگ اس چاند سورج نوں پوجدے نے ایک عورت حکمرانی کر دی ہے عورت دی لڑکی نوں سارے مندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر دسیا تخت نہیں ہے آپ نے حکم دتا پیغام بھیجا کہ یا مسلمان ہو جا ساڈا کلمہ پڑھ لے ساڈا دین قبول کر لے کہ جنگ واسطے تیار ہو جا جدوں پتہ لگا بلقیس چل پئی ہے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مینوں پتہ لگا اودا بہت بڑا تخت ہیرے جواہرات جڑے نے ایسا نہ کریے کوئی ایسا طریقہ ویکھیے کوئی اودے آن تو پہلا اسا تخت منگوا لئیے پھر پوچھئے تخت کیدا ہے جے آکے میرا ہے اسی آکاں گے ویکھ جے دنیا دار بادشاہ ہوندے تے تخت کیویں آ جاندا تے نبوت دا کمال تاں ہی آ گیا درباریاں آخیا بالکل ہوں انہیں کوئی ہیلی کاپٹر سے تھوڑا ہونا سی کوئی جہاز سے تھوڑا ہونا سی ایک گھنٹہ پہلے ٹیلی فون آتا کہ فلانا بندہ کراچی پہنچ گیا تھوڑی دیر بعد فیصلہ آباد آ گیا کوئی اتنا سفر تیز نہیں سی انہوں کم از کم کوئی 2 مہینے سے لگ ہی جانے تو چاہیے تھے نا 2 مہینے تو پہلے تخت آ جانا سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے درباریوں اور تواڈے وچوں ہے کوئی بندہ ایسا جڑا اودے آن تو پہلے تخت لے کے آ جاوے فرمایا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین فرمایا میرے درباریوں ہے کوئی اودے آن تو پہلے تخت لے آوے ہن ایک جن بولیا جن کی کہندا قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین
ایک طاقتور جن بولے انہیں آخیا حضور مینوں حکم کرو میں دیر کنی لگے گی انہیں کہا دیر کنی لگنی جاواں گا تخت لے کے آ جاؤں گا تہاڈی کچہری برخاست ہونے تو پہلے پہلے تخت لے لوں انہیں تو آنا سی 2 مہینے میں سلیمان علیہ السلام کا مسئلہ ہوندا سی کہ نہیں ہوندا سی پر آپ نے نہیں فرمایا تو لے آ پتا سی ایک ہور بھی طاقت بیٹھی ہے ایک ہور طاقت بیٹھی ہے جیڑی اس تو بھی جلدی لے آئی ایک گل کرا بعض لوگ حضرت رحمۃ اللہ سے اعتراض کرتے ہیں تو جہاں اٹھتا والا حضرت ہی بن کے اٹھتا ہے اندر میں بھی حضرت کے برابر بعض لوگوں نے اعتراض کیا جی حضرت نے ترجمہ غلط کیا ہے قال عفریت من الجن کا معنی بھی کیتا ہے ایک خبیث جن بولے اگے وہ کہندا ہے انی علیہ لقوی امین نالے خبیث تے نالے جناب ایمانداری کی میں اعلیٰ حضرت نے کوئی نہیں کیتا عربی لوگ اٹھا کے دیکھ انہیں عفریت کا معنی خبیث کیتا ہے اور وہ جڑا انہیں آخیا نا میں ایماندار ہاں وہ مطلب یہ ہے کہ وہ تخت بڑا قیمتی ہے جنہ کی عادت ہوتی ہے جن مرضی شریف ہوں شرارت کر لیں عرض کی حضور جی میری ڈیوٹی لاؤ میں چیز چوری کوئی نہیں کرا وہ کہنے کا مطلب ہے بہرحال میرے دوست توجہ کرنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ سے جن بولیا آپ نے انہوں بٹھا دیتا مفسرین فرماندے نے فرمایا بیٹھ جا وہ پہلے اٹھیا سی جن ہوں اٹھیا اللہ دا ولی حضرت آصف بن برقیہ اٹھے وقال الذی عنده علم من الکتاب ان کتاب دا عالم اٹھیا کہنے لگا انا آتی کا حضور مینوں حکم کرو میں لے کے آنا فرمایا اوے دیر کنی لگے گی عرض کیتا دیر تے لگنی کوئی نہیں مطلب کہ یہ سونے اے پیارے پیغمبر سلیمان جن اڑ کے جانا پائے گا مینوں تے جانا بھی نہیں پینا ہتھاں وچ اللہ دے جلال دا نور موجود ہے سونے اڑ کے جانا نہیں پینا انہوں جا کے چھت توڑنی پائے گی مینوں یہ بھی نہیں کرنا پینا انہوں تخت موڑیا تے چوک کے لانا پائے گا یہ بھی نہیں کرنا پینا فرمایا دیر کنی لگے گی عرض کیتی حضور حکم تے کرو قال فرمایا عرض کیتی دیر کنی لگے گی عرض کیتی انا آتی کبھی قبل تک الیک طرفک عرض کیتی حضور عرض کرنا تہاڈا کام ہے جے تہاڈی اکھ چمکن تو پہلا پہلا تخت پیش نہ کر دیا تے اللہ دا ولی نہ کہنا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیہ احمد مصطفیٰ یہ کیوں تخت آ گیا اس واسطے آ گیا کہ اللہ دے جلال کا نور آصف بن برقیہ دے ہتھاں وچ سی ورنہ تو مینوں تو بیٹھا وہ ہاتھ لا کے بخار نوں کہندے لا لے نہیں جا سکتا لوگ کہندے نے نبی علیہ السلام ساڈے ورگے اسی کہندے نبی علیہ السلام تے بڑی دور دی گل ہے غوث پاک ورگا کوئی اپنی بخار غوث پاک ورگا ہی بخا دیو جب غوث پاک ورگا کوئی نہیں تھے اس غوث پاک دے آقا ورگا کائنات دے وچوں کتھے ہو سکتا میرے دوست توجہ کرتا جی اللہ دے جلال دا نور جب ہتھاں وچ آوے ہتھاں وچ پاور کنی آ جاندی ہے آصف بن برقیہ دے ہتھاں وچ آوے تے بیٹھے بیٹھے تخت لے آندے نے اے ہوئی پر اللہ دے جلال دا نور جب شہنشاہ بغداد دے ہتھ وچ آیا شاگرد فرماندے نے قرائت الجواہر اٹھا کے دیکھو تفریح الخاطر اٹھا کے دیکھو شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے پڑھا رہے نے اچانک چہرے دا رنگ متغیر ہو گیا شاگرد فرماندے نے ہم وقت نوٹ کر لیا تھوڑی دیر تو بعد کمبل وچوں ہٹ کریا تے ہاتھ تے میرے پت گلا ہے پانی نوں چڑھیا ریت لگی ہے فرماندے نے شاگرد اساں وقت نوٹ کر لیا تو کچھ دنوں تو بعد ایک قافلے والے آئے ایک قافلے تے بندے آئے عرض کر لگے حضور اسی شکریہ ادا کرن واسطے آئے ہیں نالے تحفے لے کے آئے ہیں حضور فلاں موقع تے ساڈا جہاز ڈوبن لگا اساں تانوں یاد کیتا پتہ نہیں لگا اچانک غیبی ہاتھ ظاہر ہویا انہیں انج کر کے ساڈے جہاز نوں بور وچوں کر چڑیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ لوگ کہندے نے عقل نہیں مانتی جی غوث پاک انج کیویں کر سکدے میں کہنا تیری عقل اللہ دی قدرت نوں مانتی ہے کہ نہیں او جدوں اللہ دے جلال دا نور اور غوث پاک دے ہتھاں وچ آ جاوے تے غوث پاک واسطے ایک کام کرنا تے مشکل ہی کوئی نہیں ہے کوئی مشکل آندے عقل نہیں مانتی عقل ہوئے تے بندے نوں
ਤੇ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਕਰਾਮਤਾਂ ਵਾਰੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕਮਾਲਾਤ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕਮਾਲ ਅਕਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ शहनशाह बगदाद अपनी कचहरी च बैठे बैठे जहाज तार दें तो फिर तकलीफ कर सोचना नहीं गल। मेरे दोस्त तवज्जो करना, इन्हां लोकां दे हत्थां विच अल्लाह दे जलाल दा नूर आ जावे, फिर उन्हां दे कलम विच उन्हां दी तहरीर विच कितनी कुव्वत आउंदी है। उन्होंने कहता है इजालतुल खिफा कर लो। शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस दिल्ली नकल करते हैं, जमाना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा जदों मिस्र फतह होया, दरिया नील बंद हो गया, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे प्यारे गवर्नर हजरत अमर बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोकां दस्सिया जनाब इत्थे चलदा नहीं। फरमाया चलदा किवें? कहण लगे कि लड़की खूबसूरत होवे, नौजवान कुमारी लड़की होवे, ओदा बिना उसगार करके ओनू दरिया विच सुटिया जाए ते तां चलदा, वरना चलदा ही नहीं। फरमाया जमाना उमर फारूक दा है, उन्हां ते कदी किसी जानवर ते ज्यादती नहीं होण दित्ती है ते फिर इंसान। मैं खत लिखांगा, उमर फारूक जिवें फरमाणगे मैं ते उवें करांगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खत लिखिया, आपने फरमाया ये दरिया नील बंद हो गया, उस बच्ची का कसूर क्यों? मैं जुल्म नहीं होने देंगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने कागज कलम फड़िया, दरिया नील के नाम खत लिखे। तुसी अपने सगे के बारे खत लिखते हो, अपने भरा के बारे खत लिख, दिल करे मन्ने दिल करे ना मन्ने, क्योंकि तुहाडे कलम में जो ताकत मेरे तो पहले किबला मोहतरम हाफिज वासिल साहब फरमा रहे थे कि बाबा जी ने फरमाया वो कुरान से हो ये पर बाबे फरीद वाली जुबान से ले। इसी तरह कागज कलम आज भी मौजूद है, पर अल्लाह के प्यारे वाली ताकत है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरिया नील दे नाल खत लिखिया। कोई वास्ते से तरले नहीं पाए, क्योंकि वास्ते तरले ओ पौधे ने जेड़े साडे वर्गे कमजोर ते नाकिस ने। अल्लाह दे प्यारे नु जरूरत केड़ी है। हज़रत उमर फारूक पहले जलाली दा आपने सख्ती नाल खत लिखिया, फरमाया या बहरो इन तजरी बि अमरिल्लाह फजरी अला इस्मिल्लाह। फरमाया ओ दरिया नील मैनू पता लग्या तू बंद हो गया, एक लड़की जिन्नी देर तक तेरे अंदर ना सुटिए तू चलदा नहीं। फरमाया मैं मुसलमाना दा खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक ते ऑर्डर करना, इन तजरी बि अमरिल्लाह फजरी अला इस्मिल्लाह। ओ जे तू अल्लाह दे हुक्म नाल चलदा है ते मैं तैनू ऑर्डर करी जाना, अल्लाह दे नाम दा वास्ता देना चलना शुरू कर दे। व इन तजरी अला नफ्सिका फला हाजत लना इलैक। फरमाया जे तू अपनी मर्जी नाल चलदा है, ओ अल्लाह दी मर्जी नाल नहीं चलदा, फिर उमर नू तेरे पानी दी जरूरत ही कोई नहीं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे हाथ दा लिखिया होया खत हज़रत अमर बिन साद ने जदों दरिया नील च सुटिया, वो दरिया नील कोई इंसान ते नहीं ना दरिया है। खत सुटन दी देर फरमांदे ने दरिया नील इंज तेजी नाल ठाठा मारदा चलिया, असीं भज के बाहर निकले कि अल्लाह दे प्यारिਆਂ दे हत्थ विच जदों अल्लाह दे जलाल दा नूर आवे। इत्थे एक मिसाल दिया अल्लाह दे प्यारे अल्लामा इकबाल कलंदरी लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह जो असीं दीनी किताबां दे हवाले दिंदे रहे ना, तो कहंदे मसीह दे मौलवी ने ना मौलवी दी किताबां दे हवाले दिंदे। अल्लामा इकबाल की गल करो, अल्लामा इकबाल कलंदरी लाहौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह रमूज़े खुदी दे अंदर एक प्यारी गल लिखी। फरमांदे ने एक बाबा दरवेश, और एक गल ध्यान च रखो भावें तुहानूं गुस्सा ही लगे, असीं अहले सुन्नत व जमात और सब तो ज्यादा दरवेशां नूं असीं मनदे। ये मैं गल करन लगा अगली भावें कोई इहदे नाल इत्तिफाक करे भावें इख्तिलाफ करे, जेड़ा दरवेश मेरे नबी दी शरीयत दा वफादार नहीं, साडा कुछ नहीं लगदा। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇ, क्योंकि इन्हां दरवेशां साडे मसलक दा बेड़ा गर्क कर दित्ता। ਉਹ जे उठदे ने उलमा दी शान च गुस्ताख अंदर मौलवी दा ते पीर दा ते मुड़ तो ही वैर है। मौलवी दा ते पीर दा मुड़ तो ही वैर है। ते सुल्तान बाबू की कहते हैं, सुल्तान बाबू पीर है कि नहीं, वली है कि नहीं। हज़रत सुल्तान बाबू फरमाते ने इल्मो बात करें फकीरी ते काफिर मरे दीवाना
اس واسطے سلطان باہو کی فرماندے نے یہ بغیر علم فقیری ہوندی تے اسی کہنے ہیں وہ جڑے شرع دیاں حداں نوں توڑ دینے شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ وہ سانو ایسے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں کہ جڑے شرع دیاں حداں نوں توڑ دینے وہ سانو ایسے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ یارویں والے پیر جنہ دے بارے آتا ہے 40 سال تک عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھ رہے تو کیڑی پیری کرتا ہے سوچتے صحیح 40 سال تک عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھتے ہو غوث پاک کے بارے میں سنتے رہتے انہوں نے نماز معاف نہ ہوئی آدھے ساری ہمیشہ کی نماز ہے جہاں آ کے ساری ہمیشہ کی نماز ہے ساڈا ہمیشہ وہ بائکا ساڈا ہمیشہ وہ اسی تو کہنے ساڈے نزدیک پیر اوے بزرگ اوے سب تو پہلے دسے بیٹا تیرا کوئی قدم اس طرح نہ اٹھے جس نال میرے نبی کی توہین ہو پہلا سبق ہوتا ہوئے پھر دوسرا درس ہوتا ہوئے کہ بیٹا نماز قضا نہ ہو نماز قضا تے تیسرا درس ہوتا ہوئے بیٹھدیاں اٹھدیاں مدینے دے تاجدار تے درود و سلام ہی پڑھیا کیوں اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ اور قیامت والے دن کچھ چہرے چمکن گے کچھ سیاہ ہون گے چمکنے بھی نہیں سیاہ بھی ہونے یہ چمکن گے کہ میرے دوست قرآن نے انہیں دسیا چمکن گے پر پتہ نہیں کہڑے چمکن گے آپ کو نہیں کہنا وہ کچھ نہیں جن نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کو قرآن پڑھیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل سنا دا جاواں اے اونے جنہاں نوں نبی پاک علیہ السلام نے قرآن نہیں پڑھایا تے سینے ہتھ سینے لا کے دعا بھی منگی اللہم علمہ التویل یا اللہ انہوں قرآن دی تفسیر سکھا دے عبداللہ بن عباس نوں عبداللہ بن عباس دی گل سنا دا جاواں وہ کون دے نہیں کہندا جو تفسیر ابن جریر چک لے تفسیر ابن کثیر چک لے تفسیر روح المانی چک لے تفسیر قرطبی چک لے تفسیر مدنی چک لے تفسیر فتح البیان نواب صدیق حسن دی چک لے علامہ وحید الزمان دی تفسیر وحیدی چک لے ترجمان القرآن علامہ نواب صدیق حسن دی چک لے میرے دوست تفسیر البیان غیر مقلدین دی چک لے فتاوی ابن تیمیہ چک لے المسند الفردوس چک لے یارویں والے نابیاں یارویں والے دے نابیاں یارہ بلکہ 12ویں والے دے نابیاں 12 موثر کتاباں جو میں بتا سکتا نہ مقامات عدالت میں طلب کر لو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ اہل السنت والجماعت اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی قیامت والے دن چہرے کنہ دے چمکنے نے سنیو مبارک ہوئے تو اڈی چمکنے پھر روڑا پہ گیا اور دنیا دیا تفسیریں پڑھ لو اہل سنت کے علاوہ کسی مسلک کا کوئی نام نہیں جے ہے کہ بخا دیں اے ہوں نہ کوئی چھاپ لو 14ویں صدی جان کے کیونکہ آج کل لوگ تعریف کرتے ہیں بڑی بڑی ہوں نہ کوئی چھاپ لے پر ہوں تک اج تک کوئی تفسیر ایسی نہیں جہاں کسی اور مسلک کا نام ہو کی ہے یا صحابہ کا نام ہے نہ اہل سنت کا بس کسی اور مسلک کی گنجائش ہے ہی پھر رولا پی گیا جب لوگوں نے بڑی تفسیر بولیاں چلو کسی سارا نام نکلا ہوئے پر نکلے کتوں انگریزاں دیتے ہیں پہلے تو ہے کوئی نہیں پھر لوگوں ایک نواں طریقہ اختیار کیا آدھے اصلی اہل سنت کانفرنس ہوں سارا نام چوری ہونا شروع ہو گیا وہ بندے بتا دو تمہیں کیا تفسیر چو کٹو تھی تفسیر کی بجائے سارا نام چوری کر لو تو ایک دوست نے کہ انہوں نے وہ جمعے پڑھائے نا ایک جگہ 3
मैनू कहना एक मेरा आखिरी जुमा है तो मैं जरा चंगी तैयारी करके जानी किसी भी जगह पढ़ा रहे थे कहते क्योंकि अगले जुमे उमरा करके वापस आ जाना ने तो यह जुमा मैं चंगा पढ़ा के आना ताकि लोगों को पता लग जाए मौलवी भी जान दा मौलवी आ गए वो चंगी तैयारी बेचारा करके गया बुखारी चुक लो मुस्लिम चुक लो तिरंगी चुक लो हर गल हवाले पढ़े मैं क्या सुना जुमा कहना मैं गया था जुमा पढ़ाओ मैं क्या बुखारी चुक लो मुस्लिम चुक लो हदीस होती है कहना वो जाने जाने मेरा साइकिल चुक के लै गए इदा ना करो असी तो यह क्या असी होर किसी को ना विखाओ तुम होर ना लभण की बजाय साढ़े नाल कब्जा कर लो इश्तिहार छपते हैं हर साल असली अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस अच्छा भी मैं अपने आप सुनी कहना मैनू कोई जरूरत है कि लोग को अल्लाह की कसम मैं अहले सुन्नत मुझे जरूरत है जहाँ मैं कहा मैं असली अहले सुन्नत था मेरी हरकतों से पता लग जाता कि अहले सुन्नत मैनू कहने की लोड़ जिहड़ा आखे ना मैं असली अहले सुन्नत हाँ इत्थों शक पै जाती है क्योंकि दुकानों पर भी लिखा होता है असली देसी घी से तैयार शुदा मिठाइयाँ वो देसी घी पाते हैं देसी घी लभदा नहीं पाना कितों बस जिवें वो असली देसी घ्यो ना इदा ही असली अहले सुन्नत खान पर मेरे दोस्त तवज्जो करना कोई करेगा धक्का कर लिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सी इन्नी तरकतु फीकुम मुस्तक़लन फरमाया तुम्हारे विच दो चीज़ां छड़ के चलिया दो रवायतां ने एक विच आउंदा एक सुन्नत छड़ के चलिया एक अल्लाह दी किताब छड़ के चलिया दूसरी रवायत विच आउंदा है फरमाया एक अल्लाह दा कुरान छड़ के चलिया दूसरी अपनी हाल छड़ के चलिया सुभान अल्लाह यार कुरान ने दसिया चेहरे चमकने ने हुण हाल कुछ नहीं है जिन्हां दे चेहरे चमकने ने ये ते पता लग गया सहाबा को पता लगा अहले सुन्नत ने पर दसो ते अहले सुन्नत की अलामत की है हाल को भी पूछ लो हज़रत अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह तआला अलैह अल कौल तदीब के अंदर नकल फरमाते हैं हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मज़लूम करबला हज़रत सय्यदना मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे पोतरे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे लखते जिगर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं और सुनियो तो झगड़ा ना करो वो नामा ते कब्जा करने वाले हो इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी गल अपने दिल दी तख्तियां पे लिख लो फरमाते हैं व अलामतु अहले सुन्नत कसरतु सलाति अला रसूलिल्लाह अहले सुन्नत की अलामत की और कसरत नाल मेरे नबी ते दरूद पढ़ उड़दा बिंदा की करदा दरूद पढ़दा जेड़ा आके मैं असली अहले सुन्नत के तो अहले सुन्नत नहीं तू ये कहने की लोड़ की तू दरूद पढ़ सानू पता लग गया तू असली अहले सुन्नत ते जे दरूद नहीं पढ़दा फिर तू असली अहले सुन्नत है गल ये कर रहा कि असी अहले सुन्नत असी दरवेशां पर मानदे उन्होंने जिहड़ा मेरे नबी की शरीयत नूं जिहड़ा पीर तेनू नबी की शरीयत तो दूर कर दे अल्लाह की कसम अज की महफिल तो फायदा उठाने कई जाना क़यामत वाले दिन ना कई मैनूं किसी दसिया नहीं जिहड़ा पीर जिहड़ा बुजुर्ग तेनू नबी की शरीयत तो दूर करदा है तू उस बुजुर्ग तो दूर हो जा वरना क़यामत वाले दिन पछताएगा अल्लामा इकबाल करने लाहौरी मखजूम मजज़ो ओदे अंदर फरमाते ने कि एक दरवेश जा रहा सी रमूज़ खुदी के अंदर फरमाते ने एक दरवेश जा रहा सड़क के उत्ते चलद्या चलद्या फरमाते ने जमाना सी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का वो दरवेश ने की किया सड़क के किनारे किनारे जा रहा है उधरों गुजरने वक्त आ गए वो आने का टाइम से साढ़े जो किसी ने आना हो ना भावें टैक्स लाने वाले वजीर आए सड़क साफ हो जाए जो भी किसी आना हो वो पुलिस वाले सड़क साफ कर रहे हैं तो बाबे ने बाबा जी तुम सड़क तो थले उतरो ये वो लोग ने जो किसी को डरते जी उन्हें क्या क्यों उन्हें क्या तेनों नहीं पता गवर्नर वक्त आ रही उन्हें आखा गवर्नर वक्त आ रहा है एडी 24 सड़क उन्हें कहते होना गवर्नर वक्त आ रहा है लग जाएगा मैं अपनी चार्ज जा रहा उन्हें आख्या बाबा कुछ हम अदब के तकाजे ने जो गवर्नर वक्त आवे सड़क से किसी ने जान की इजाजत नहीं थले हो जाए बाबे आख्या जो तू मेरे को बहुत ही अदब कराना तो बाबे मारी चौकी विचकार लै गई उन्हें कहने फिर तू उठा ला गवर्नर आया बड़ा दाश ने क्या की गल है पुलिस वाला क्या हजूर गलती माफ करना बड़ी कोशिश की थी इस बाबे ने उठाने बाबा उठा नहीं असी परे किया और नेड़े हो गया
गलती माफ करना असी इस वास्ते क्या भी कुछ नहीं कि कितने बददुआ ही ना दे दे। उस वक्त की पुलिस भी चंगी थी, उस वक्त की पुलिस भी अजकल तक पुलिस वाला ना मौलवी डांग मारे शायद मैं एसपी बन। उस वक्त की पुलिस चंगी सी, शरीयत मुस्तफा का याद करना कि ये बड़ा अपने आप में फख्र समझने मैं फलां मौलवी की डांग मारी, कि डांग मार के पुत्र तो एसपी नहीं बन सकता, थले ही रहे। उन्हें क्या बाबा असी डर के बाबा पर दवाई ना दे दें। गवर्नर को अपना फख्र कहने लगा पासे हट जाओ, आन के बाबे ने बहुत फड़ के कहने लगा बाबा तेन जो क्या सी पासे हो जाए तू होया नहीं, तेन पता नहीं मैं कौन। आप चुप रहे। मैं बाबा जवाब नहीं देना, तेन पता नहीं मैं कौन हाँ, पर मैं तो तेन नहीं पता मैं कौन, तेन नहीं पता मैं कौन। उन्हें आख्या तू कौन, उन्हें क्या मैं गवर्नर हाँ। उन्हें फरमाया तू गवर्नर है, मैं मदीने के ताजदार का कलंदर। तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। मैं तेनू पता नहीं मैं कौन। ऐसी हजरत अबू अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह दा दरवेश, उन्हां दा मुरीद सी अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, उन्हां दा मुराद सी, मुरीद सी, खलीफा सी। गवर्नर नूं चढ़िया गुस्सा, दरवेश के मुंह से चंड मार दी। दरवेश ने कोई जवाबी कार्रवाई कोई नहीं की, अपनी गुदड़ी चुकी सीधे सीधे अपने पीर की बात। हजूर चुको गुदड़ी, मैं वो जी फकीरी तो रजिया। फरमाया बेटा गल दस, बासी गल की दसनी, मुरीद तो आडा होवे तो दुनियादार दुनिया का कुत्ता चंड मार दे। असल मेरी जात का मसला नहीं, फकीरी की तो ही ने तुहाडी दित्ती हुई गुदड़ी में पाई सी। अबू अली शाह कलंदर ने फरमाया बेटा सबर दे कर। उन्हें क्या जी सबर की करा, तो चंड मार के चला गया। फरमाया तू चाहना की है, जवाब दिता चाहना है मैं मुरीद कहाँ है, तुझे उसका बदला लो। वैसे अल्लाह के प्यारे गल्लां नजरअंदाज कर जाते, पर कभी कभी जो जलाल में आ जाए फिर अपना जगह भी होगा। हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया बेलिया हुण सानू छड़ के ना जावे, क्योंकि साडा तरीका है जिहदी बांह फड़ लईए असीं छड़दे नहीं। फरमाया बह जा तेरी तसल्ली नहीं कराने आ। फरमाया फिक्र ना कर असीं तेरी तसल्ली कराने आ। अबू अली शाह कलंदर भी कोई मामूली दरवेश नहीं, वो ये ते ओने मुजद्दिद अल-अफ़सानी वर्गे भी जिन्ना दे मुरीद ने। ते दामन वलियां दा फड़दे आ इस खातिर, दामन वलियां दा फड़दे आ इस खातिर, वली जग अंदर वफादार बेली जिदी बांह फड़ दे ओदी छोड़ दे नहीं। वो देंदे दो ही जहानी ने तार बेली, देंदे दो ही जहानी ने तार बेली। उन्हां बेलियां दा किसे की करना, छड़ देंदे जो अद विचकार बेली, छड़ देंदे जो अद विचकार बेली। करदे रहो दुआवां दिन रात सारे, इंशाअल्लाह सपना दे होण सरकार बेली। फरमाया बेटा तू हुणे बैठ जा, मैं देख करदा थी। हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कागज दौलत मंगवा ली, कलम दौलत मंगवा ली ते कागज मंगवा लिया।
ہوں یہ نہیں آخیا کہ میں تینوں چٹ بنا دینا تے فلاں افسر کو چلا جا فلاں افسر کو چلا جا جی فلاں درویش کو چلا جا یہ نہیں آخیا فلاں وزیر کو چلا جا انہوں آخی میرے چند وزیر بدلا لے دے میرے دوست یہ وہ آخے جی جی لو اللہ نال لگی ہوئے فرمایا بیٹا فکر نہ کر ویک بنتا کیوں کاغذ قلم پھڑیا علامہ اقبال کلندری لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ رموز قریش لکھتے ہیں فرماتے ہیں نہ دے لکھیا بادشاہ سلام السلام علیکم نہ کوئی القاب کچھ نہیں ایک جملہ لکھ دو تاسگیر ای عامل بد گوہرے اے بادشاہ ہندوستان کا بادشاہ پر تیرا ایک نااہل تے کمینہ گورنر ہے یہ کو بدلا لینے میں پھر میرے فقیر دے چڑھ ماری لکھیا کہ پاسگیر ای عامل بد گوہرے بدلا لے لا فرمایا جی بدلا نہیں لیں گا تو پھر کی ہوئے گا ورنہ بخشم ملک تو بادی گرے فرمایا گل سن لے اے سلطان خلجی یا بدلا لے لا ورنہ اسی تیرا ملک کسی اور لے دیں ایہو جملہ لکھیا وہ کو جب رکا پہنچا یہ نہیں آخیا یہ مسیدہ مولوی یہ تصویر پھیرنے والا تو مینوں تڑی دینا جاؤ گرفتار کر لو نہیں علامہ اقبال کہتے ہیں سلطان خلجی اسی نے سواری پڑی تے حضور قدمی آ ہاتھ بن کے کھلو گیا جناب تسی معاف کر دو تسی ناراض نہ ہو آکھے تو آکھو تے ایک گورنر کی میں سارے نوں معطل کر دوں فرمایا نہیں بس وہ سلطان خلجی کہنے لگا ہاں بھائی کتنے وہ گورنر جن نے چنڈ ماری سی وہ گورنر آ گیا آگے کہنے لگا جناب آگے کدی کدی درویش سے پیندا کدی اس سے پیندا حضرت ابو علی شاہ قلندر سے عرض کیتا حضور غلطی ہو گئی معاف کر دیو حضور نوکری دی تے گل کوئی نہیں تسی معطل کرنا چاہو تے کر دیو پر جے تسی ناراض ہو گئے نہ دنیا وچ کوئی چارہ ہے نہ قیامت والے دن کوئی چارہ ہے ارے یار سوچ اپنے اندر بھی ایک کمال پیدا کر یہ کیوں انہاں دے ہاتھ وچ اللہ دے جلال دا نور تے اللہ دے جلال دا نور جدوں پیر چاہندا ہے پھر مشکل کام بھی کردا ہے نیڑے دے بھی کردا ہے دور دے بھی کردا ہے بیٹھا کتے ہوندا ہے تے حاضری کتے ہوندی اللہ دے جلال دا نور جدوں اللہ دے پیارے دی زبان چاہندا ہے تے اللہ دے پیارے دی زبان تو جو نکلدا ہے اللہ فرماندا اونے نہیں آکھیا میں آکھیا میرے دوست توجہ کر دے اللہ دے جلال دا نور جی زبان وچ آ گیا پھر اللہ تعالیٰ او دی زبان وچ کون رکھ دیندا ہے کونوں نے کہنا شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کتاب فتوح الغیب کر لو آپ نے کہ فرماندے نے اللہ بندے نوں فرماندا ہے اوے بندیا میری شان ہے جدوں میں کوئی چیز کرنا چاہنا کوئی کام کرنا چاہنا میں کون کہنا تے ہو جاندا ہے فرمایا او تو میری تابعداری کر لے تو میرا ہو کے دیکھ یہ طاقت تینوں بھی دیاں گا تو میں کون کرے گا تو ہو جائے گا پر ہوئے گا کدوں ہوئے گا ادوں جدوں تو صحیح سلامت پورے دا پورا میرا بن وتبع سبیل من اناب الیہ اللہ فرماتا ہے انہاں دی اتباع کرو جڑے میرے رستے وال چل گئے میرے رستے وال میرے دوست توجہ کرنا دنیا والے بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں آگے تسی مشرک ہو گئے بھی کیوں آگے جی مننا چاہیے سی صرف اللہ نو تسی اللہ نو من کے چلو جی منیا نہ نبی علیہ السلام نو مننا مجبوری ہے چلو من لیا پر اگلی گل تسی جناب ولیاں نو مننا شروع کر دیتا یہ پیراں نو مننا شروع کر دیتا یہ بڑا بڑا سوال ہے پر توجہ کرو گے اور بڑا اہم جناب تسی ولیاں نو مننا شروع کر دیتا ماشاءاللہ نعت خان حضرات بھی آ رہے ہیں میں بہت جلدی اپنی گل مکاواں گا کیونکہ محفل نعت بھی تو تمہیں پتہ ہی ہے ویسے ساڈا اصول ہی ہے فیصلہ باز خاص کر محفل نعت ازانہ تک چل جاتی بس تقریر ازانہ تک نہیں جاتی ہونی ختم ہو جانی تقریر ازانہ تک جاوے تسی سن نہیں سکتے بھارت توجہ ہم نے میں تو لگا رہا گا بیچارے نعت خانہ کا کی کسی توجہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں توجہ کرنا ایک بہت بڑا لوکی سوال کر کے کون نمبر غلام کی کوشش کرتے ہیں اے سوال سننا پی
सवाल है लोग आते नहीं चाहिए तो अल्लाह को मनो जिदा तर्जमा करते हैं अल्लाह ने कुरान में फरमाया है सिर्फ मुझे मानो किसी और को मत मानो। अल्लाह ने पूरे कुरान से कितने नहीं फरमाया ये इन्होंने फरमाया किसी पास पता नहीं कितने फरमाया ये पूरे कुरान च कोई नहीं कि सिर्फ मैनू मनो किसी और ना मनो ये अल्लाह ने पूरे कुरान च कितने नहीं फरमाया। आंदे चलो अल्लाह के नाल नबी अलैहि सलाम को मनना तुम्हारी मजबूरी है क्योंकि नबी अलैहि सलाम तो बगैर रास्ता लभदा नहीं। चलो उन्होंने मान लिया हुण नबी अलैहि सलाम सारे दे जो पीर ने तुसी या चौथे मल्ले कोई नक्शबंदी कोई चिश्ती कोई कादरी कोई सोहरवर्दी तू किहदा मुरीद है जी मैं अलीपुर वाले का तू किहदा दा मुरीद है मैं सरहंद शरीफ वाले का अच्छा भी तू किहदा दा मुरीद है मैं बगदाद वाले का तू किहदा दा मुरीद है बहुत सुल्तान का ए नवे नवे पीर क्यों फड़े तुहानू नबी अलैहि सलाम ते एतबार नहीं वो जग्गां दे पीर ने आंदे ने साडे भी पीर ने पर याद रख ला अज तक कोई पीर ऐसा नहीं वेख्या कोई मुरीद ऐसा नहीं वेख्या जिहड़ा आके मैं ते पीर इक्को जाए जे नबी अलैहि सलाम पीर मानता है कम से कम मुरीद बन के रखा। लोग कहते हैं जो नबी अलैहि सलाम सारिया के पीर ने तुसीं भी मानते हो साडे भी पीर ने सारा फैज़ उन्हां दा है फिर विचार होना पीरां दे हाथां 'च हत्थ क्यों देंदे जी सवाल है कि नहीं पर तवज्जो कर इंग्लिश का मुहावरा है लाइक डॉग लाइक स्टिक जिद्दां भी मूँह उंदा चुपियो जिद्दां दा सवाल उंदा जवाब जिहड़ा बंदा गल करे उन्होंने पूछो कि आदम अलैहि सलाम सारे दे बाप है कि नहीं आदम अलैहि सलाम सारे दे बाप है कि नहीं सारे दे बाप ने सारे इंसानों के बाप ने पूछिए तू किहदा मुंडा जी मेरे अब्बा जी का नाम फलान ये अब्बा विचकार क्यों खिला रही सोच ते सही जो आदम अलैहि सलाम सारे दे बाप ने तेनों अम्मा हवा ते आदम अलैहि सलाम ते कुछ शक के तू कहता जी मैं फलाना बेटा है वो कि फलाना बेटा वो कि फलाना बेटा ये गाह तो गाह बापा का सिलसिला क्यों शेर है जे तेरे पूछे तू कि तेरी वल्दियत की है तू क्या आदम अलैहि बस गल आखे नहीं जी वो मजबूरी है भाई मजबूरी की है जे विचकारों मैं अपने सके इस बाप को कढ़ लवा तो आदम अलैहि सलाम नाल ते रिश्ता जुड़ता ही नहीं सिलसिला नसब तां ही जुड़ेगा। मैं कहूँगा मेरा ए बाप है अगों दा कोई बाप है अगों दा कोई बाप है अगों दा कोई बाप तां ही सिलसिला नसब जुड़ता है। पर मैं कहना है कि सिलसिला नसब एक सिलसिला तरीकत सिलसिला रूहानियत जिवें सिलसिला नसब जोड़ने वास्ते किसी तेरा एक जरूर बाप होना जरूरी है जिहड़ा सिलसिलावार अगे जोड़ता है इवें ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तेरे रूहानी अब्बा ने पर उन्होंने सिलसिला रूहानियत जोड़ने वास्ते किसी ना किसी हथों में शब्द देना पड़ेगा। जिन्हें सिलसिले ने चिश्ती कादरी सोहरवर्दी नक्शबंदी एक किसी सिलसिले में देख लो कि अखीर नबी अलैहिस्सलाम तक जाता जो इन्होंने जो किसी बुजुर्ग के हथों में हाथ ही नहीं देगा तो तेरा सिलसिला जुड़ू कितने तेरा फिर उत्थे जुड़ना चाहिए और भी किसी नाल नहीं जुड़ता उत्थे जुड़ेगा ना फिर मेरे दोस्त तवज्जो करता नहीं अल्लाह दे प्यारे हुण तुसीं कहोगे जी अल्लाह दे प्यारा नाल राबता ते जोड़ लिया अल्लाह फरमांदा वा इन्ने अल्लाह ने वेखता की फरमाई ला ओती जन्नहु अल्लाह वैसे फरमा सकता सी जो मंगण मैं देना पर फरमाया वा इन्ने सअलनी ला ओती जन्नहु फरमाया जो भी सवाल करते ने मैं जरूर देना जरूर जरूर देना और यार तवज्जो ते करदा जा हुण अल्लाह दे प्यारे इन्हां दे शान मिली कितां ये भी तो दसना जरूरी है मिलती कि अल्लाह के प्यारे की शान उदों मिलती है जब इन्हां दियां रातां ते इन्हां दे दिन अल्लाह की याद गुजर वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा राती सारी सारी रात इबादत करते हैं सवेरे भी उठते हैं कि मेरे दोस्त फिर भी अल्लाह अल्लाह कभी नबी पाक से दरूद पढ़ लिया कभी जिक्र ज़िकार कर लिया मेरे दोस्त जो करना अल्लाह के प्यारे का तरीका है एवं नहीं मिलता अल्लाह का कुर्ब एवं नहीं मिलता और अल्लाह का कुर्ब लैन वास्ते कुछ करना पैंदा है। मियां मोहम्मद बशीर रहमतुल्लाह तआला अलैह अल्लाह के वली गुजरे वो पता की फरमाते ने रेत वजूद तेरे विच सोना और रेत वजूद तेरे विच सोना और तैनू एवें नजर ना आवे हंजू दा सुट
मैं चुप करके तू नारा अल्लाह के बंदे छाड़ दे एक वजूद तेरे विच सोना वो तैनू एवें नजर न आवे हजूदा सुट पानी देनी रेत मिट्टी रुड़ जावे हजूदा सुट पानी देनी रेत मिट्टी रुड़ जावे ते मुर्शिद लावे ओ जाग परम दी ओ ता सोना नजरी आवे नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, आमदे मुस्तफा। लोग कहते हैं अल्लाह ताला वालियों दी मंदा क्यों है असि कहना यारा उदों मंगदे ने वतबे सबील मन ना पाई लिया अल्लाह फरमांदा तुसी मेरे प्यारे वाले रास्ते ते आके ते देखो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने मैं जंगल चला गया एक बंदा शेर ते बैठा ते फरमांदे ने मेरे अल्लाह सीधा ही आ रहा मैं डर लगे शेर ने मुंह में खोला ते तेज आ रहा मैनू ना खान फरमांदे ने बंदा देख के मुस्कुराता वो कहने लगा सादी कि मैनू नहीं खाना तेनू कितों बाजू मैं उसे बैठा फरमांदे ने मैं फरमाया अल्लाह के बंदे तू दस ते सही ये तेरी इतना सुलह कदों की हुई उन्हें कहा जदों भी मैं अल्लाह ने सुलह कर ली हर शाह ने मेरे नाल सुलह कर जदों भी मैं अल्लाह ने सुलह कर ली हर शाह ने मेरे नाल सुलह कर ली मेरे दोस्त तवज्जो करता जाए यारवीं वाले पीर नूं असीं बड़े मानते हैं उन्हां दी वड्डी यारवीं भी दवाने हैं छोटी भी दवाने हैं पर सोचते नहीं उन्हां दी शान की है हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी उठा के वेखो ना उन्हां दी किताबां शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अखबारुल अखयार दे अंदर नकल फरमांदे ने यारवीं वाले पीर अब्दुल कादिर जिलानी नूं किसी ने पूछया हुजूर तू मरतबा पुछदे कीता जनाब कई लोग तुहाडे सिलसिले दे मुरीद नहीं पर तुहाडे नाल प्यार करदे ने उन्होंने फैज पहुंचेगा फरमाया बिल्कुल भावें मेरे सिलसिले का मुरीद ना भी हो मेरे नाल सच्ची मोहब्बत रखे उन्हें मेरा फैज पहुंचे हुजूर की फैज पहुंचेगा फरमाया मैं जहन्नम के दरोगे ने पूछया ऐशा अब्दुल हक मुहद्दिस भी नकल करते हैं इन्हें आखना पता नहीं कितों सुना गया अखबारुल अखयार अजकल तेरा उर्दू तर्जमा भी छप चुके मकतबा नबविया वालों जो फारसी नहीं पढ़ सकता उर्दू वाली लैंग्वेज उर्दू वाली भी ना हो कोई शेख नूं नहीं आज ये शाह साहब का मकतबा है उत्थे चला जाए शाह अब्दुल हक मुहद्दिस भी मामूली ने अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि वो अल्लाह के बंदे ने जिन्होंने सरकार की रोड कचहरी होंगी है उन्होंने विचों एक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस भी शाह अब्दुल हक मुहद्दिस भी नकल फरमाते हैं यारवीं वाले पीर अब्दुल कादिर ने फरमाया मेरा फैज ही है उन्होंने बंदे कौन है जो मेरे नाल प्यार करते हैं फरमाते हैं जहन्नम का दरोगा जिहदा नाम मालिक है मैंने पूछा मालिक जरा मैंने दसते सही अल्लाह वालों जी तेन लिस्ट मिली है जन्मिया की क्या मेरे किसी अकीदतमंद का नाम तो नहीं विच फरमाते ने उन्हें अल्लाह की कसम खा के दसिया सरकार तुहाडे किसी अकीदतमंद का नाम मेरे को कोई एक मामूली गल पर मेरे दोस्त तवज्जो करना एक पासे एडी शान है अपने मुरीदां को एडी तसल्ली दे रहे हैं पर एक पासे तवज्जो करता जाना अपना हाल की है शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अद्धी रात का वेला कोई बंदा अद्धी रात काबतुल्लाह दे गुलाब नूं फड़िया है ते रोई जा रहा है चीखा मारी जा रहा है दाई मार के रो रहा है नारे अर्ज करता है पाक परवरदिगार जे मेरे अमल तेनू कबूल नहीं या अल्लाह मेरी अमल मेरी अल्लाह अल्लाह करना तेनू मंजूर नहीं ते मौला कल क़यामत वाले दिन मैनू नबीना करके उठाई फरमांदे ने लोका वेख्या कि रोन वाला मामूली नहीं जग्गां दा पीर शहंशाह बगदाद गौसिया एक पासे ये शान एक पासे अल्लाह की शान अल्लाह की बारगाह एडी आज मेरे दोस्त तवज्जो करना इन्ना प्यार है दामन फड़ का मतलब ये नहीं उन्होंने नाल नारे मार लै उन्होंने याद विच महफिल कर लेनी नजारा वो जिवें उन्होंने मेहनत कीतियां तू भी मेहनत करया कर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ताई फरमाते हैं
तेरे दुध वजूद तेरे विच रोगन रोगनदार समानी दुध वजूद तेरे विच रोगनदार समानी मुर्शिद लावे ओदा जाग परम दी दात में दुध पानी कब कब छपा गमादा पाके जिक्रो मदानी हिम्मत नाल मुहम्मद बख्शा मक्खन आया जानी कई आंदे ने मैं सारी सारी रात मुताला करना किताबा फरोलदा रहना कई बार इंज हुंदा इशा दी नमाज पढ़ के बैठा फजर दी अज़ानां हो गई ते मैं भी रातां जागदा मैनूं भी फैज़ नहीं मिलदा ये गल ने वलियां दी वलियां कोल पुछ मियां हज़रत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमांदे ने इल्म पढ़िया कोई कभी जौहर नहीं होंदे ओ जेड़े होवन जात कमीने कितनो सोना वो कदे नहीं बनदा वो पावे जड़िए लाल नगीने ते शुभ कोलो ओ खैरात नहीं मिलदी वो पावे होवन लख खजीने ते बाजू इश्क ओ नजात नबाऊ ओ पावे मरिए विच मदीने मौजू बड़ा प्यारा सी दिल ते चाहता सी सारी रात करी तुसी मेरी कले ही महफिल रख दे सारी रात ही गुरदारा जिक्र कर पर किबला सूफी अनवर साहब ने एक गल मेरे जिम्मे लाई आखिरी गल करके इजाजत चाहांगे इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी रही नाल 4-5 दिन मैंने बुखार भी चढ़िया इंशाअल्लाह तुसी दुआ भी करो अल्लाह मैनूं सेहत दे किबला सूफी साहब ने फरमाया कि आकर के ये जरूर दसना लोग आंदे ने यार भी कित्थों आ गई ये बड़ी लंबी तकरीर है पर 2 मिनट की गल मुका आने चलो जी तुम 11वीं वाले 3 रोज मानते रहो है कि 11वीं शरीफ ये ना कुरान जिक्र ना हदीस जिक्र सियासत का जिक्र कोई नहीं हदीस किताबा जिक्र कोई नहीं तुम 11वीं दूंगे एक बहस करे आंदा 11वीं लफ्ज में कुरान को 11वीं लिखा हो मैं क्या बंदे का पुत्र अरबी का लफ्ज 11वीं एडे जहरा नाल पाला पैंदा पर जरा सोचो यार 11वीं शरीफ है कि हूँ सारे साहब वाली बहस नहीं जाता पूरी हदीसा मौजूद ने और उस्ताद मोहतरम मुनाज़िर इस्लाम मौलाना मोहम्मद सईद अहमद असद साहब ने मिसाल सवाब से पूरा एडा मोटा साला लिख छड़ा तो बड़ी हदीसा नकल की सही हदीसा कि बाहवाला एक जगह एक मौलवी ना हदीस ज़ईफा से पहुँच गए मैं क्या लिया भी ज़ईफा कहना नहीं मैं तो उस बंदे आख्या से तेन तो नहीं आख्या कहना कि तुम्हें बड़ा शौक आ जिथे माड़ी गल होंगी पहुँच जाते मैं क्या भाईया वेख एक बंदा वेचदा सौदा एक बंदा कह दे खराब है दुकानदार ने जिम्मेदारी चुकनी पैंदी तू साढ़े दारे जो किताब लैके आया सी बेचारा 10 रुपये की तू कहना ज़ईफ इनू तो बड़ा दुख होना चाहिए 10 रुपये मेरे एवं गए हूँ 10 इस को अलावा भी कोई ज़ईफ है तो हूँ 10 हमने नहीं मैं वैसे गल की सी इन्हें थोड़ा जा गल की बड़ा जानी कि पूरा सारा मौजूद है सारे सवाब से और सारे मानते नहीं सारे सवाब पर हाथ सारे सवाब जायज़ भावे कोई गैर मुकल्लद हो भावे नुमाया देवबंद तल्लक रखने वाला हो कोई भी हो सारे मानते हमने चलो सारे सवाब तो है तो 11वीं कितों आई अच्छा 11वीं किहदा नाम
11ਵੀਂ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ਹਿਨशाह बगदाद गौस पाक ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। अब देखो कोई खत्म तो होना मेरे अब्बा जी का खत्म वो है कि सारे सवाब हदीसा पईयां पर वक्त की किले के पेश नजर में तफसील नहीं जाना। जे अब्बा जी का खत्म तो अब्बे का खत्म, मां का खत्म तो मां का खत्म, दादे का खत्म तो दादा जी का खत्म। अज भी मेरा ख्याल सूफी अनवर साहब के वाले साहब का भी खत्म इसी तरह ही उन्होंने नीचे खत्म। अच्छा इसी तरह शहनशाह बगदाद गौस आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाले पुरनवार होया 11वीं शरीफ 11वीं तारीख। इस वास्ते पाक होने के अंदर आपका एक नाम मशहूर हो गया 11वीं वाला। असल नाम की सी अब्दुल कादिर जीलानी ते गौस पाक लोग ने गौस के अल्लाह सी गौस पाक को आंदे। अल्लामा वहीदुज़्ज़मान भी कहते अब्दुल कादिर जीलानी अपने वक्त के बहुत बड़े गौस थे लुगातुल हदीस। फिर उन्होंने शिकर का फतवा लाया उन्होंने भी गौस आके नाले जो गौस अल्लाह है तो गौस पाक गौस कह दी शिरक तुम भी मौलाना तो अल्लाह भी मौलाना अंत मौलाना तो तू भी मौलाना पर फर्क वे कि अल्लाह खांदा कोई नहीं कोई छाड़ा कुछ नहीं एक नाम शिरक नहीं बन जाता। बहरहाल उन्होंने नाम से अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि विसाल मुबारक 11 हो गया इस वास्ते 11वीं वाले पीर मशहूर हो गए। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਕਰੇਗਾ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਭਾਵੇਂ ਯਕਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਭਾਵੇਂ 4 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਭਾਵੇਂ 11 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਭਾਵੇਂ 30 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ 11ਵੀਂ ਸ਼ਹੀਦ। ਅਸਲ ਕੀ ਸੀ ਵਿਸਾਲੇ ਸਵਾਬ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ 11ਵੀਂ ਸ਼ਹੀਦ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ये असी कर देंगे। मुस्लिम शरीफ पढ़ी जाना जिला 2 पढ़ी जाना सफा 156 पढ़ी जाना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक बारी 2 जानवर ज़िबा कीते ते दुआ मंगी अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन मुहम्मदिन व मिन आलि मुहम्मदिन व मिन उम्मति मुहम्मदिन। ए अल्लाह जानवर ज़िबा ते मैं कर छड्डे ने पर या अल्लाह दा सवाब किन्नू किन्नू पहुंचाना है या अल्लाह दा सवाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भी पता एदी उम्मत नूं भी पता एदी आल नूं भी पता। ओ यार 11वीं वाले पीर नूं जाते उम्मत चोते आल चो कर दियो। पता लगा जो नबी ने अपना फरमाया या अल्लाह मेरी आल नूं मेरा सवाब पहुंचा मेरी उम्मत नूं भी पहुंचा ते फिर गौस पाक पीछे रह गए। ते गौस पाक नूं सवाब पहुंचाने का नाम की है 11वीं शरीफ। याद कर लो गौस पाक नूं सवाब पहुंचाने का नाम की है। लोग कहते फिर तुम याद ही कर दो एक बारी फातिहा शरीफ 3 बारी कुल शरीफ कलमा शरीफ पढ़ो ये सवाब पहुंच गया। ये तो शिरक है ना। कहना मौलवी अब्दुल साहब की गल करता जा यूसुफ अलैहिस्सलाम के मौजू से किताब लिखी कससुल मोहसिनीन सारी किताब इंसान मुशरक काफिर कहना रहा बिरती कहना रहा पर उस किताब का आखिरी सफा 494 मतबूआ गजाली स्ट्रीट सफा 494 आखिरी सफे दी आखिरी सतर पढ़ो कहना दुआ मंगन मैं कारण मोमिन और करे सवाल नमाना। सानू मुझे कहने आपकी कहना दो मंगन मैं कारण मोमिन ए करे सवाल निमाना। फातिहा कलमा उतरे कुल पढ़ के वो खत्म दुरूद पहुंचाना। फातिहा कलमा लफ्ज़ नोट करो अभी हम कुछ पढ़ते वो स्वागत फातिहा कलमा करे कुल पढ़ के और खत्म दुरूद पहुंचाना। जाके उन्होंने मुशरक आखो तो जे तेरा मौलवी कहना मेरे वास्ते मंगो तो तुम मुशरक नहीं आखो तो गौस पाक तेन चूड़ियां वड़ दे सोचने वाली गल है जो उन्होंने सवाब पहुंचाई असं उन्होंने सवाब तां पहुंचाते क़यामत वाले दिन उन्होंने सानू पैदा दिया। इस मौके पर भी बड़ा कुछ किया जा सकता पर वक्त की नज़ाकत के पेश नज़र में माजूद खाएं तो वक्त कुछ ज़्यादा ले लिया स्टेज वाला कोई माजूद खा तो याद दिंदा सो बाकी आठ